हेलो एक नुआ वीडियो सहित मु रजनीकांत आपन को स्वागत करुच्ची। ये वीडियो में आपण सहित एक गुरुत्वपूर्ण कथा विषय आलोचना करी जहाँकि आज एवं गत मासर किसी दिन विषय आज आपण मैंने समस्ते निज व्हाट्सएप स्टाटस रे किंबा कौन गोटे मेसेज रे आपण मानकर स्टाटस रे हैप्पी फादर्स डे बोली स्टाटस देथिबे। गत मे मास 11 तारिख दिन आपण हैप्पी मदर्स डे बोली किसी फोटो किसी सेलिब्रेशन करेंगे किंतु प्रकृति में कौन ये गोटे गोटे दिन आप बापा माँ आम समस्ते केवल स्टाटस देकी से मन को शांति करा यह कौन आम कर्तव्य गोटे दिन केवल ये क्षेत्र में मुझे तो आपण मान गोटे सजेसन देवा कहीपरि जे जो पितामाता आम मानक से परिश्रम करके जीवन सबकि उत्सर्ग करके पिलादिन आमको जन्म देती जहाँ जो आम हृदस्पंदन आज पर्यंत चली कथा कही पारे बुद्धि अच्छी विवेक अच्छी पाठ पढ़ीचे मनीष एपर्यंत होचे जी बहुत कष्ट सहित आम मानक न खाई न पी आम बहुत स्वप्न देखी आमको बड़ करताप आम गोटे दिन केवल मे मास प्रति वर्षर कि जून मासर गोटे दिन कि मे मासर गोटे दिन को आम उत्सर्ग करवानी यह आम जीवन जाकर कर्तव्य कहीं आम समस्ते जो मैंने आज पर्यंत बापा माँ तो ऋण के सुझी पारे कहीं बापा माँ ये गोटे द्रव्य कहीं कहार ऋण तर सुझी पारे जिते सुझिले सुझी तो हेनी यहाँ कहवाटा भूल हम मोर तो बापा माँ ऋण सुझा बहुत कष्ट तेणु आटलिस्ट आम ये गोटे गोटे दिन सेलिब्रेट करवानी यथा संभव स्टाटस न दे कि असुविधा ना किंतु से आम समस्ते निज निजर बहुमूल्य समय को सबुदिन किसी ना कि माने दबा से जत्न नवा से भल पाइबा से स्नेह करवा से सेवा करवा एमती किसी कम करवानी एमती किसी कथा कहबानी जहाँफल आम बापा माँ को कष्ट हम एवं एमती किसी बाट करवानी जहाँफल आम बापा माँ को आमको डरिकी रही चलो आजिकल 2024 मसीह प्रत्येक बापा माँ पिला टाण कर किसी पदे कहीपार कहीं आजिकल पे बहुत प्रकार खराब पदक्षेप नहीं जाती जहाँफल बापा माँ डरिकी सेगुड़ी किसी कहीपार ना यह प्रकृति में ठीक हेनी से केवे बापा माँ को अशांति करी पे शांति रही पारती तेणु प्रत्येक पिला मो छात्र मान प्रतिदिन किसी ना कि अभियोग मो पाक आसूसी सारे पिला या कले से कले ये सब जिन है आपड़ कहतु से मो कथा शुणुनी निश्चित तो बापा बाबू आम जेकोसी पिला अभिभावक मो बापा बू हूँ कि आपण मान बापा बू हूँ कि कौन छात्र बापा बू हूँ समस्ते पिला भलपाई किसी कहे तेणु पाने नेगेटिवली नवा उचित नुह तेणु मोर आपण अनुरोध रजिकल पिला समस्ते बापा माँ कथा को मान जी भी बापा माँ हो गुरु भाई गुरुजन मन हो तुम मान कहूँ सी निजर तुम भलपाई कहूँ जहाँकि तुम मानकर गोटे बड़ आगू तुमको नहीं जीव तेणु केवे से को बाधिला भाया कम करवानी केवे से कष्ट है भाया कम करवानी केवल से गोटे दिन आम सेलिब्रेशन करवानी केक काटदेवानी फटो टे देदेवानी फूल टे देदेवानी से फटो फूल केक किसी आवश्यक ना शांति कला भाया शांति करने गोटे बड़ उपाय हूँ मन अनुसार खुशी कला भाया आम कम करवा एमती किसी कम करवानी जहाँफल बापा बों को सी आमको दोष देवे और हृदय में आघात पहुँचब तेणु समस्त को मोर अनुरोध जे केबे हेले आमे केबे काहाकू ए सब जिनस केबे हेले कौन सी पिला माने निजर बापा माँ को कौन सी कष्ट है भाया कथा कहबानी तेणु दयाक अनुरोध करुच्ची समस्त मान को दयाक हाथ जोड़ी अनुरोध करुच्ची समस्त को गोटे सजेसन मोर यहाँ तो केबे हेले आमे ए जून मास हो कि मे मास हो बापा माँ व्यय करवानी बंची पर्यंत आम समस्ते बापा माँ को सेवा करवा केबे हेले भूल बुझानी भूल बुझाणा हुए तथापि आम आम तरफ जिते भूल थे आम तरफ क्षमा मागिकी प्रायश्चित करवा एवं आम बापा माँ को केबे हेले भगवान को ठू भी बढ़िया भाविले अधिक हम सी आम प्रथम भगवान जी आमको दुनिया को आलोक देखी भल मंद जन भल कौटा खराब कौटा मंद कौटा ये सब जिनस आमको जन दुनिया रे रास्ता पर ठिया कर शक्ति देती कथा कहवाई कि पाठ पढ़े पिंधापी ये सब जिनस आमको देती तेणु आम केवे व्यय करवानी यह मोप आपन को एक मोटिवेशन हो पारे गोटे सजेसन हो पारे भाई किंतु मोर समस्त छात्र मानक पिला मानक आपण मानक मोर गोटे सजेसन रहा बापा माँ को केवे हेले
ଆମେ ହତାଦର କରିବାନି, କାହିଁକିନା ଜନ୍ମନି ଜନ୍ମଭୂମିଶ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରୀୟସୀ। ମାଆ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଆମଠୁ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ବି ବଡ଼। ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ହତାଦର କରିବାନି, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା। ତାଙ୍କୁ ହତାଦର କଲେ ହିଁ ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେବା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିପାରୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଯଦି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧିଲା ଭଳିଆ କଥା ଆମେ କହିବାନି, କାହିଁକିନା କୌଣସି ବାପା ବୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଭୁଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରିକି ଭୁଲ ମାଗିଦେବେ, ତେଣୁ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ପାଦ ଧରିକି ଆମେ ଯଦି ଭୁଲ ମାଗି ଦେଉଛେ, ତେବେ ସେ ଆମର ଯେକୌଣସି ଦେଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବାପା ଏବଂ ବୋଉ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଉଛେ, ପୁଅ ହେଉ କିମ୍ବା ଝିଅ ହେଉ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଉଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଏଜୁକେଟେଡ଼ ହୋଇଯାଉଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ଆମର ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ହେଉ, ଆମ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଲି ଯାଉଛେ। କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଆମ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଥରେ ଗୋଟେ ବତେଇବୁ, ଥରେ ଗୋଟେ ବୁଝେଇବୁ, ଥରେ ଗୋଟେ କହିବୁ, ତାହେଲେ ସେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି କି ନ କରିପାରନ୍ତି? ଥରେ କହିକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇକି ନ କହିକି ଆମେ ଚାଲିଯିବାଟା ବହୁତ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ସେମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ପୁଅ ହେଉ କିମ୍ବା ଝିଅ ହେଉ ଜନ୍ମ କରିକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ତେଣୁ ଏଭଳି ପାପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ। ଯଦି ବି ଆମେ କୌଣସି ଉଦାହରଣ ନେବା, ତ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିକି ଯଦି ଆମେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ କିଛି ନା ନ ହେଉ ପଛେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା, ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ତ ତାପରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ଯାହା ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାଟା ଆଗୁଆ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୁଲ ହେବ। ତ ବାପା ବୋଉ ନିଜକୁ ବହୁତ ଛୋଟ ମନେ କରିବେ ସେ ସମୟରେ। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ବିବାହ କରିସାରେ, ବାପା ବୋଉଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଯେ ମୋର ନାତି ନାତୁଣୀ ହେବ, ମୋ ପୁଅ ସହିତ ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀ ସହିତ ମୁଁ ମୋର ଶେଷ ଜୀବନକୁ ବିତେଇବି। କାଳକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟି ବିବାହ କରେ, ଘରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉ କି ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ସେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ତ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, ହେବ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଭୁଲ ଡିସିସନ୍ ବା ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏବଂ ଆମେ ଆମର ସହଧର୍ମିଣୀ ବା ଆମେ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ପାରିବା। ଆମେ ବି ଜଣେ ବାପା ମା', ଆମେ ବି ଜଣଙ୍କର ପୁଅ, ଜଣଙ୍କର ଝିଅ, ଆମର ବି ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି। ତେଣୁ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି, ସେମାନେ କେତେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଦୁଃଖ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ଶେଷ ଜୀବନଟା ସେମାନେ କେମିତି ବିତେଇବେ, ସେମାନେ କେତେ ଦୁଃଖରେ ବିତେଇବେ, ସାହା ଭରସା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ରହିବେ, ଏସବୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାଟା, ଆମେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆରାମସେ ରହିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ବାହାରେ କୌଣସି ରୁମ୍ରେ ରହୁଛେ ରେଣ୍ଟରେ ନେଇକି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କଥା, ତାଙ୍କର ନାତି ନାତୁଣୀ କଥା, ତାଙ୍କ ବୋହୂ କଥା ମନେ ପକାଇବେ, ସେମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ପୁଅଟେ କିମ୍ବା ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ କରିକି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି। ସେମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ମୋର ଦର୍ଶକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଆ ଗୋଟେ ଦିଗଦର୍ଶନ ବା ସଜେସନ୍ ଦେବି, ଭୁଲ ତ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ସବୁ ଘରେ କିଛି ନା କିଛି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଏ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଭୁଲ ବୁଝିବା, ଯେତେ ଯାହା ଭୁଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜ ତରଫରୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେବା, ଯାହାଫଳରେ ପରିବାରଟି ବିଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆଜି ମଲେ କାଲିକି ଦୁଇ ଦିନ କେହି ବଞ୍ଚିବେନି, ସମସ୍ତେ ମରିଯିବେ। ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଅନ୍ଧାର ସବୁଆଡ଼େ। ଏହା ହିଁ ସମସ୍ତେ ଭାବିକି ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲିକି ଆଗକୁ ଚାଲିବା, ଯାହାଫଳରେ ସେଥିରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଆମର ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଆମେ ପରିସ୍ରା କରିଦେଲେ ବା ଝାଡ଼ା ଫେରିଲେ ଆମର ଯେମିତି ସେମାନେ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ସେବା କରିବା ତାଙ୍କର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଏହା ହିଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ପ୍ରତି ବା ଝିଅ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ ହେବ ନିଜର ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଶେଷରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇଟା ଭୁଲ କିମ୍ବା ଠିକ୍, ସେଇଟା ବାପାଙ୍କୁ ବୋଉଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେବ କେତେ ନ ଦେବ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ମଣିଷ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ତାହା ଫଳରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତିରୁ ବା ବଡ଼
ସର୍ବନାଶରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା, ସବୁବେଳେ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପ୍ରତି ରହିବ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ହତାଦର କରିବାନି। ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ବିତେଇବା, କେବଳ ଗୋଟେ ଦିନ କେବେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ରଖିବାନି, ହୃଦୟର ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରଖିବା। ଯେତେ ଯାହା କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁ ପଛେ କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିବାନି, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ନ ବୁଝି ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାରା ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଦେବା। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେମାନଙ୍କର ଆମ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେ ଯାହା ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ପଛେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲ ବୁଝିବାନି। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ବାପା ବୋଉ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପାଇଁ ଭଗବାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପା ବୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିପାରିବି। ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଧନ୍ୟବାଦ।